Good morning, student. How are you? Myself, Professor Amit Kalola, and our subject is building material. Topic to be discussed today of lime and pozzolana chapter is pozzolanic material, advantages of the pozzolas, comparison between hydraulic lime and the fat lime, precautions to be taken while using the lime, improving quality in the hydraulicity and setting. Dear student, in the last lecture we have discussed about the slacking and the setting of the fat or quick lime and the hydraulic lime, જેમાં આપણે તેની વિવિધ મેથડોની ડિસ્કશન કર્યું હતું કે પ્લેટફોર્મ સ્લેકિંગ, બાસ્કેટ મેથડ, tank slacking for the quick lime and setting of the quick lime. Then after we have discussed about the hydraulic lime slacking and the method of the platform slacking, plant slacking and setting of the hydraulic lime, and discuss about the poor lime, slacking and setting of it, and the uses of lime, the uses of lime in construction and the other uses of lime. So now we have start today with the pozzolanic material. Now start with the pozzolanic material. What is the pozzolana? It is the available in the nature in the form of the finely divided particles in the powder form. It does not possess any cementitious properties, but when it is come in the contact with the lime, in the presence of the moisture, some chemical reaction take place. Pozzolana behave as a cementitious material. So pozzolana એક સિલિસિયસ અને એલ્યુમિનિયસ સામગ્રી છે. તે બંધક માટેના જરૂરી કોઈપણ જાતના ગુણધર્મો ધરાવતી નથી, પણ જ્યારે તે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હોય, જનરલી જ્યારે તે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હોય ત્યારે ભેજની હાજરીમાં ચૂનાના સંપર્કમાં આવે છે, પ્રેઝન્સ ઓફ ધી મોઇશ્ચર, અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે એટલે બંધક સામગ્રી બને છે. ક્લે સેલ, ઓપેલાઇન સેલ, diatomeous, earth, volcanic ash, pumice are the example of the natural pozzolana. And the artificial pozzolana is a clay product. Small balls of the clay are burnt in the kiln. This ball after grinding can be used as a pozzolana. Powder of over burnt brick, surkhi, can be worked equally as a pozzolana. હવે pozzolanaના બે મુખ્ય પાર્ટ પડે છે, કુદરતી pozzolana અને કૃત્રિમ pozzolana. કુદરતી pozzolana એટલે કે એમાં માટી છે, સેલ છે, ઓપેલાઇન સેલ છે, ડાયોટોમિયસ અર્થ છે, વોલ્કોનિક એશ છે, પ્યુમાઇસિસ છે, આ વગેરે છે એ નેચરલ pozzolanaના એક્ઝામ્પલ છે. હવે કૃત્રિમ pozzolanaની વાત કરીએ તો માટીમાંથી બનાવેલા, એટલે કે માટીમાંથી આપણે નાના દડાઓનું ભઠ્ઠીમાં દહન કરવામાં આવે છે, burnt in the kiln. This ball after grinding can be used as a pozzolana. આ દહન કરેલા દડાઓને દળી અને તેનો ભૂકો તૈયાર કરવામાં આવે છે, તેનો આપણે pozzolana તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. Fly ash. While burning coal, fly ash is obtained as a residual byproduct. When it contains more percentage of silica, less percentage of the carbon, and is available in the powder form, it can be used as a pozzolana. Fly ash છે તે કોલસાનું દહન કરતી વખતે છેલ્લે વધતી બાકી રહેલી સામગ્રી એટલે કે રેસિડ્યુલ તરીકેની પ્રોડક્ટ છે, તે ખૂબ જ ઝીણી હોવી જરૂરી છે અને તેમાં સિલિકાની ટકાવારી વધુ હોવી જોઈએ, સિલિકાની ટકાવારી મોર હોવી જોઈએ અને લેસ પર્સન્ટેજ ઓફ કાર્બન એટલે કે કાર્બનની ટકાવારી ઓછી હોવી જરૂરી છે, તો જ તે સારું બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ બની શકશે. Fly ash can also be used as a filler material for concrete. It reduces the strength of the concrete in the initial stage, but the strength is gained at the end. Fly ash છે એ કોન્ક્રીટમાં વધારાના ફિલર તરીકેની સામગ્રી બની રહે છે અને ખૂબ જ ઉપયોગી છે.
શરૂઆતમાં ફ્લાય એશ કોન્ક્રીટનું સામર્થ્ય ખૂબ જ ઓછું હોય છે અને ધીમે ધીમે વધે છે અને છેલ્લે છે એ સામર્થ્ય એકદમ યોગ્ય કરી દે છે. ફ્લાય એશથી કોન્ક્રીટનું બ્લડિંગ ઓછું થાય છે અને કોન્ક્રીટમાં ફ્લાય એશ ઉમેરવાથી તેનું સંકોચન પણ ઘટે છે. તો ફ્લાય એશ એક ખૂબ જ ઉપયોગી આર્ટિફિશિયલ પઝલોના છે અને તેનો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે પઝલોનિક મટીરિયલની વાત કરી કે પઝલોના એક સિલિસન અને એમ્યુલિયસ મટીરિયલ છે, પણ તે જરૂરી કોઈ ગુણધર્મો છે બંધક માટે ધરાવતી નથી. પણ જ્યારે તે પાવડરના ફોર્મમાં હોય ત્યારે તે ભેજની હાજરીમાં ચૂના સાથે સંપર્કમાં આવે ત્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે છે અને એક બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ બની જાય છે. એના આપણે બે પ્રકારની વાત કરી કે કુદરતી પઝલોના અને કૃત્રિમ પઝલોના. કુદરતી પઝલોની વાત કરીએ તો તેમાં માટી સેલ, ઓપેલાઇન સેલ, ડાયોટોમિયસ અર્થ, વોલ્કોનિક એશ અને પ્યુમાઇસિસ વગેરે આવે છે. કૃત્રિમ પઝલોની વાત આપણે કરીએ તો એમાં માટીમાંથી બનાવેલ નાના દડાઓને ગ્રાઇન્ડિંગ કરવામાં આવે છે, ક્લીનમાં એનું દહન કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ આ દડાઓને દળી અને ભૂકો તૈયાર કરવામાં આવે છે અને તેનો પાવડર છે એ પઝલો તરીકે આપણે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ફ્લાય એશની વાત કરીએ તો ફ્લાય એશમાં કોલસાનું દહન કરતી વખતે છેલ્લે બાકી રહેલી રેસિડ્યુઅલ પ્રોડક્ટ છે એ ફ્લાય એશ છે, તેમાં સૂક્ષ્મ બારીકતાપણું હોવું જરૂરી છે અને તેમાં સિલિકાની ટકાવારી વધુ હોવી જોઈએ અને કાર્બનની ટકાવારી ઓછી હોવી જરૂરી છે. તેમજ ફ્લાય એશ છે એ કોન્ક્રીટમાં ફિલર તરીકે કાર્ય કરે છે અને શરૂઆતમાં ફ્લાય એશ કોન્ક્રીટનું સામર્થ્ય સ્ટ્રેન્થ છે એ ઓછી આવે છે, ધીમે ધીમે કરતાં એ વધતી જાય છે. ફ્લાય એશથી કોન્ક્રીટમાં બ્લડિંગ પણ ઓછું થાય છે અને ફ્લાય એશ ઉમેરવાથી તેનું સંકોચન પણ ઘટે છે, કોન્ક્રીટનું સંકોચન પણ ઘટે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ પઝલોનિક મટીરિયલ. નાઉ સ્ટુડન્ટ, વી હેવ સ્ટાર્ટ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ ધી પઝલોના, એટલે કે પઝલોનાના ફાયદાઓ. ઇટ ઇન્ક્રીઝ ધ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ ઓફ કોન્ક્રીટ. પઝલોનાથી કોન્ક્રીટનું તાણ સામર્થ્યમાં વધારો થાય છે, એટલે કે કોન્ક્રીટનું તાણ સામર્થ્ય વધે છે. ઇટ ઇમ્પ્રૂવ ધ વર્કાબિલિટી, એટલે કોન્ક્રીટની વર્કાબિલિટી સુધરે છે. ઇટ રિડ્યુસ ધ પરમાબિલિટી, એટલે કે કોન્ક્રીટની પારગમ્યતા ઘટે છે. કોન્ક્રીટ કન્ટેનિંગ પઝલોના કેન રેઝિસ્ટ સલ્ફેટ રિએક્શન. પઝલોના ધરાવતો કોન્ક્રીટ સલ્ફેટયુક્ત વાતાવરણનો પ્રતિકાર કરી શકે છે. ઇટ ઇન્ક્રીઝ ધ રિએક્શન અગેન્સ્ટ ધ સી વોટર, એટલે કે ક્ષારયુક્ત અને દરિયાઈ પાણીનો પઝલોના છે એ સારી રીતે પ્રતિકાર કરી શકે છે. પઝલોના છે એ કોન્ક્રીટનું તાણ સામર્થ્ય વધે છે, કોન્ક્રીટની વર્કાબિલિટી સુધરે છે, કોન્ક્રીટની પારગમ્યતા ઘટે છે અને પઝલોના ધરાવતો કોન્ક્રીટ છે એ સલ્ફેટ વાતાવરણનો પ્રતિકાર કરી શકે છે. તેમજ ક્ષારયુક્ત તેમજ દરિયાઈ પાણીની સામે પણ પઝલોના મટીરિયલ છે એ પ્રતિકાર કરી શકે છે. It reduces the susceptibility to leaching and it reduces the alkali aggregate reaction. It reduces the heat of hydration when the mixed with the cement. It reduces the cost. It makes concrete watertight. It improves the plastic to the mortar. It resists expansion. It suitable for sewage works and the marine works. બહુ અગત્યના ફાયદાઓ છે પઝલોનાથી કે તેના ઉપયોગથી લીચિંગ થતું નથી તેમજ આલ્કલી એગ્રીગેટ વચ્ચેનું રિએક્શનમાં ઘટાડો આવે છે. ઇટ રિડ્યુસ ધ સસ્પેબિલિટી એન્ડ ઇટ રિડ્યુસ ધ આલ્કલી એગ્રીગેટ રિએક્શન, એટલે કે આલ્કલી એગ્રીગેટ વચ્ચેનું થતું રિએક્શન ઘટાડે છે. તેમજ હીટ ઓફ હાઇડ્રેશન, પઝલોનાથી હીટ ઓફ હાઇડ્રેશનમાં ઘટાડો થાય છે કે જ્યારે તેને આપણે સિમેન્ટ સાથે મિક્સ કરવામાં આવે ત્યારે. ઇટ રિડ્યુસ ધ કોસ્ટ, પઝલોના વાપરવાથી કોન્ક્રીટની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે. ઇટ મેક્સ ધ કોન્ક્રીટ વોટર ટાઇટ, તેનાથી કોન્ક્રીટ છે ખૂબ જ મજબૂત બને છે અને વોટર ટાઇટ બને છે. ઇટ ઇમ્પાર્ટ ધ પ્લાસ્ટિસિટી ટુ મોર્ટાર, તે કોન્ક્રીટમાં પ્લાસ્ટિસિટી વધારવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. ઇટ રેઝિસ્ટ એક્સપાન્શન,
ઇટ્સ suitable ફોર સીવેજ વર્ક એન્ડ ધ મરીન વર્ક. તે સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને દરિયાઈ કામ વગેરે માટે પણ ઉપયોગી છે. Now student, we have discussed about now the next topic, the comparison between the hydraulic lime and the fat lime. એટલે કે શુદ્ધ ચૂના અને જલીય ચૂના વચ્ચેનો તફાવત. તો તેમાં આપણે પહેલો પોઈન્ટ લઈએ છીએ કોમ્પોઝિશન, એટલે કે બંધારણ. તો બંધારણની વાત કરીએ તો ફેટ લાઇમ એટલે કે શુદ્ધ ચૂનામાં 93 to 95% CaO પ્લસ MgO એન્ડ ક્લે લેસ દેન 5%. એટલે કે શુદ્ધ ચૂનામાં 93 થી 95% CaO છે પ્લસ MgO છે અને 5%થી ઓછી માટી છે. જ્યારે જલીય ચૂનો હાઇડ્રોલિક લાઇમમાં CaO પ્લસ 30% ક્લે પ્લસ ફેરસ ઓક્સાઇડ, એટલે કે જલીય ચૂનામાં CaO પ્લસ 30% જેટલી માટી પ્લસ ફેરસ ઓક્સાઇડ છે. તો આ બંધારણની વાત આવી શુદ્ધ ચૂના અને જલીય ચૂનામાં. નાવ સ્લેકિંગ. શુદ્ધ ચૂનામાં વાત કરીએ પહેલાં તો સ્લેક ધ વર્ગોલિશલી with the hissing sound, volume increased by the 2 to 3 times. Steam is liberated with heat, slaking time 3 to 4 hours. એટલે કે શુદ્ધ ચૂનામાં હિસિંગ અને ક્રેકિંગ સાઉન્ડ ઉત્પન્ન થાય છે સ્લેકિંગ દરમિયાન. કદમાં છે એ 2 થી 3 ગણો વધારો થાય છે, ગરમી સાથે વરાળ નીકળે છે અને સ્લેકિંગનો ટાઈમ છે એ 3 થી 4 કલાકનો છે શુદ્ધ ચૂના માટે. હવે સ્લેકિંગના પોઈન્ટ માટે આપણે હાઇડ્રોલિક લાઇમની વાત કરીએ તો નો હિસિંગ સાઉન્ડ, નો મચ હીટ, લિબરેટ, સ્લાઇટ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ વોલ્યુમ, સ્લેકિંગ ટાઈમ 1 to 2 days. એટલે જલીય ચૂનામાં છે હિસિંગ સાઉન્ડ નથી, વધુ પડતી ગરમી કે વરાળ પણ નથી અને કદમાં સ્લાઇટ વધારો થાય છે, નજીવો વધારો થાય છે અને સ્લેકિંગનો સમય છે 1 થી 2 દિવસનો રહે છે. જ્યારે ફેટ લાઇમમાં સ્લેકિંગનો સમય છે એ 3 થી 4 કલાકનો રહે છે. હિસિંગ અને ક્રેકિંગ સાઉન્ડ જોવા મળે છે. હાઇડ્રોલિક લાઇમમાં હિસિંગ અને ક્રેકિંગ સાઉન્ડ જોવા મળતો નથી. શુદ્ધ ચૂનામાં ફેટ લાઇમમાં કદમાં છે એ 2 થી 3 ગણો વધારો થાય છે. આમાં સ્લાઇટ વધારો થાય છે, બહુ નજીવો વધારો થાય છે અને ગરમી સાથે વરાળ ઉત્પન્ન થાય છે ફેટ લાઇમમાં. અને હાઇડ્રોલિક લાઇમમાં છે એ વધુ પડતી ગરમી કે વરાળ ઉત્પન્ન થતી નથી. હવે આપણે સેટિંગની વાત કરીએ તો ફેટ લાઇમમાં સેટ સ્લોલી ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એર, absorbs CO2 from the atmosphere and forms the hard substance like CaCO3. It cannot be set under water. શુદ્ધ ચૂનામાં સેટિંગમાં હવાની હાજરીમાં એ ધીમે ધીમે કઠણ થાય છે. આપણે આગળ ડિસ્કસ કર્યું જ છે કે તે હવામાંથી CO2નું શોષણ કરે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું શોષણ કરે છે અને કઠણ પદાર્થ કેવો બનાવે છે કે CaCO3 બનાવે છે અને પાણીની અંદર તે કઠણ થઈ શકતો નથી ફેટ લાઇમ. હવે આપણે હાઇડ્રોલિક લાઇમની ચર્ચા કરીએ સેટિંગ પોઈન્ટ માટે. તો ઇટ કેન બી સેટ અંડર વોટર, તે પાણીની અંદર પણ કઠણ થઈ શકે છે. CO content set like fat lime, silica and alumina form silicate and illuminate in the hydration. CaO શુદ્ધ ચૂનાની જેમ, CaO શુદ્ધ ચૂનાની જેમ સિલિકા અને એલ્યુમિનાના હાઇડ્રેશનથી સિલિકેટ અને એલ્યુમિનેટ બનાવે છે. તો મુખ્ય પોઈન્ટની વાત કરીએ સેટિંગમાં તો ફેટ લાઇમ છે તે હવાની હાજરીમાં કઠણ થાય છે અને હવાના કાર્બન ડાયોક્સાઇડને શોષણ કરીને CaCO3 બનાવે છે અને પાણીની અંદર કઠણ થઈ શકતો નથી. જ્યારે હાઇડ્રોલિક લાઇમ છે તે પાણીની અંદર પણ કઠણ થઈ શકે છે અને CaO શુદ્ધ ચૂનાની જેમ સિલિકા અને એલ્યુમિનિયાના હાઇડ્રેશનથી સિલિકેટ અને એલ્યુમિનેટ બનાવે છે. હવે આપણે કલરની વાત કરીએ તો શુદ્ધ ચૂનાનો કલર છે એ એકદમ વ્હાઇટ છે. જ્યારે હાઇડ્રોલિક લાઇમની વાત કરીએ તો તે ઝાંખા પડતો સફેદ છે, ગ્રેઇશ વ્હાઇટ કલર આવે છે. એટલે વ્હાઇટ
શુદ્ધ ચૂનામાં એકદમ સફેદી જોવા મળશે, જ્યારે હાઇડ્રોલિક લાઇમમાં છે એ ઝાંખી સફેદી આપને જોવા મળશે. હવે સામર્થ્યની વાત કરીએ તો આપણે ફેટ લાઇમમાં છે એ સામાન્ય મળે છે, નોટ વેરી સ્ટ્રોંગ, અને હાઇડ્રોલિક લાઇમમાં છે તે વધારે મળે છે, વેરી સ્ટ્રોંગ. એટલે ફેટ લાઇમ એટલે શુદ્ધ ચૂનો અને જલીય ચૂનાની સરખામણીમાં સામર્થ્ય આપને જલીય ચૂનામાં વધારે. હવે આપણે ઉપયોગની વાત કરીએ તો ફેટ લાઇમમાં ઉપયોગ વ્હાઇટ વોશિંગ, પ્લાસ્ટરિંગ, મોટાર ફોર થિન જોઈન્ટ, યુઝબલ ફ્લક્સ, રિફેક્ટરી મટીરિયલ, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ગ્લાસ. એટલે કે વ્હાઇટ વોશિંગ એટલે કે આપણે દિવાલને વ્હાઇટ કલર કરવા માટે, વ્હાઇટ વોશિંગ કરવા માટે, પ્લાસ્ટરિંગ માટે, પ્લાસ્ટરના કામ માટે, પાતળી દિવાલનું ચણતર કામ કરવા માટે, પાર્ટીશન વોલનું ચણતર કામ કરવા માટે ફ્લક્સ તરીકે ઉપયોગી છે. તેમજ રિફેક્ટરી મટીરિયલ, ગ્લાસના મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે શુદ્ધ ચૂનો તે ઉપયોગી છે. જ્યારે આપણે હાઇડ્રોલિક લાઇમની વાત કરીએ તો મોટાર ફોર થિન જોઈન્ટ વોલ કન્સ્ટ્રક્શન, અંડરગ્રાઉન્ડ વોક એન્ડ ડેમ પ્રૂફિંગ. એટલે જાડી દિવાલોનું ચણતર કામ, જમીનની નીચેનું ચણતર, પાણીની નીચેનું ચણતર કામ અને ડેમ પ્રૂફિંગ તરીકે હાઇડ્રોલિક લાઇમ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કમ્પેરિઝન ઓફ હાઇડ્રોલિક લાઇમ અને ફેટ લાઇમમાં આપણે બંધારણની વાત કરીએ તો 93 થી 95% CaO પ્લસ MgO પ્લસ 5%થી ઓછી માટી, જ્યારે જલીય ચૂનામાં CaO પ્લસ 30% જેટલી માટી પ્લસ ફેરસ ઓક્સાઇડ. સ્લેકિંગ માટે છે તેનો સમય છે શુદ્ધ ચૂના માટે 3 થી 4 કલાક અને જલીય ચૂના માટે 1 થી 2 દિવસ છે. સેટિંગની વાત કરીએ તો શુદ્ધ ચૂનો છે તે હવાની હાજરીમાં CO2નું શોષણ કરી અને CaCO3 બનાવે છે, જ્યારે જલીય ચૂનો છે તે સિલિકા અને એલ્યુમિનિયમના હાઇડ્રેશનથી સિલિકેટ અને એલ્યુમિનેટ બનાવે છે. કલરની વાત કરીએ તો શુદ્ધ ચૂનો છે એ એકદમ વ્હાઇટ છે, જ્યારે જલીય ચૂનો છે એ ઝાંખો સફેદ છે. સામર્થ્ય છે એ શુદ્ધ ચૂનામાં સામાન્ય આવે છે અને જલીય ચૂનામાં વધારે આવે છે. તેમજ ઉપયોગ છે એ શુદ્ધ ચૂનાનો આપણે વ્હાઇટ વોશિંગ, પ્લાસ્ટર માટે, પાતળી દિવાલોના ચણતર કામ, જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે ફ્લક્સ તરીકે અને રિફેક્ટરીઝ મટીરિયલ ફોર મેકિંગ ઓફ ગ્લાસ. જ્યારે જલીય ચૂનાનો ઉપયોગ છે એ જાડી દિવાલોનું ચણતર કામ, જમીનની નીચેનું ચણતર, પાણી નીચેનું ચણતર અને ડેમ પ્રૂફિંગ તરીકે ઉપયોગી છે. તો સ્ટુડન્ટ, ધીસ ઇઝ ધ કમ્પેરિઝન બિટવીન ધ હાઇડ્રોલિક લાઇમ એન્ડ ફેટ લાઇમ. Now student, the next point is the precautions to be taken while using the lime. Use a mortar made of the grade A type lime in 4 hours. Lime mortar should be kept constantly wet after grinding in the mill and should not be allowed for to dry. A well prepared lime mortar should be used within 24 hours. એટલે કે ગ્રેડ એ પ્રકારના ચૂનાથી તૈયાર કરેલો કોલ છે નો ઉપયોગ આપણે 4 કલાકમાં કરી નાખવો જોઈએ. મિલમાં પીસ્યા પછી ચૂનાના કોલને સતત ભીનો રાખવો જોઈએ, એને સુકાવા દેવો જોઈએ નહીં. અને જ્યારે આપણે રીતે તૈયાર કરેલા ચૂનાના કોલનો ઉપયોગ છે તે 24 કલાકમાં કરી દેવો જોઈએ. વેલ પ્રિપેર્ડ લાઇમ મોર્ટાર શુડ બી યુઝ વિથિન 24 hours. Cement mortar containing lime should be used within 2 hours of its manufacturing. A wall of 1.5 meter height should be given 2 days to harden. Craftsmen should be wear rubber gloves and the gum boots while working or apply oil on the hands. Cement mortar containing lime should be used within 2 hours of its manufacturing. એટલે કે સિમેન્ટ અને ચૂનો ધરાવતા કોલ છે તેને બનાવ્યા પછી 2 કલાકમાં તેનો ઉપયોગ કરી નાખવો જોઈએ, કારણ કે તેની સ્ટ્રેન્થ ખૂબ જ ઝડપથી આવે છે સિમેન્ટ અને લાઇમ જ્યારે મિક્સ થાય ત્યારે. અને 1.5 મીટરની ઊંચાઈની દિવાલને સખત થવા માટે 2 દિવસનો સમય આપવો જોઈએ, 2 days ફોર હાર્ડન. અને કારીગરોએ કામ કરતી વખતે રબરના ગ્લોવ્સ અને ગમબૂટ તો પહેરવા જ જોઈએ, અથવા તો હાથ ઉપર તેલ લગાડવું જોઈએ કે જેથી તેના સ્કિન ઉપર કોઈ પણ જાતની અસર ન આવે. તો ધીસ ઇઝ ધ પ્રિકોશન્સ ઓફ ધી લાઇમ. કે ગ્રેડ એ પ્રકારના ચૂનાથી તૈયાર કરેલ કોલનો ઉપયોગ છે આપણે 4 કલાકમાં કરી નાખવો જોઈએ. મિલમાં પીસ્યા પછી
મિલમાં પીસ્યા પછી ચૂના કોલને સતત ભીનો રાખવો જોઈએ અને સુકાવા દેવો ન જોઈએ, અને તૈયાર કરેલા ચૂનાના કોલનો ઉપયોગ આપણે 24 કલાકમાં કરી દેવો જોઈએ. સિમેન્ટ ચૂનો ધરાવતા કોલનો ઉપયોગ 2 કલાકમાં આપણે વાપરી લેવો જોઈએ, અને 1.5 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવતી દિવાલને સખત થવા માટે 2 દિવસનો સમય આપવો જોઈએ. અને જ્યારે કારીગરો જ્યારે કામ કરતા હોય ત્યારે તેને રબરના ગ્લોવ્સ અને ગમબૂટ પહેરવા જોઈએ અથવા હાથ ઉપર તેલ લગાડવું જોઈએ કે તેને સારી રીતે પ્રિકોશન્સ મળી રહે. Now student, the next point is improving quality in the hydrolicity and the setting of fat lime. એટલે શુદ્ધ ચૂનાની જલીયતા અને જામવાના ગુણોની સુધારવાની રીતો. તો શુદ્ધ ચૂનાને જ્યારે આપણે સિમેન્ટ જેવો બનાવવો હોય અને તેને પાણીની અંદર હવાની ગેરહાજરીમાં પણ આપણે સખત થઈ શકે તેવો બનાવવા માટે તેમાં તેની હાઇડ્રોલિસિટીના ગુણધર્મોમાં વધારવો જોઈએ. તો આપણે તેના માટે અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવા જોઈએ. તો વી હેવ સ્ટાર્ટ ધ ક્લે કન્ટેન્ટ, એટલે કે માટીનું પ્રમાણ. હાઇડ્રોલિસિટી ઇઝ પ્રોડ્યુસ ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ક્લે ઇન ધ લાઇમ, so that the lime can be hardened even under water in the absence of air like cement. It requires about 30% of clay in the lime. Lime does not accumulate if the soil content is more than 30%. હવે માટીનું પ્રમાણ. ચૂનામાં માટીની હાજરીને કારણે હાઇડ્રોલિસિટી ઉત્પન્ન થાય છે, જેથી ચૂનો સિમેન્ટની માફક હવાની ગેરહાજરીમાં પાણીની અંદર પણ સખત થઈ શકે છે. હવે આ માટે ચૂનામાં 30% જેટલી માટીની જરૂર પડે છે. જો 30%થી વધારે માટીનું પ્રમાણ હોય તો ચૂનો જામતો નથી. એટલે 30%થી ઓછી માટી હોય તો જ તે જામે છે. તો માટીનું પ્રમાણ આપણે વાત કરી તેમ માટીની હાજરીને કારણે જ હાઇડ્રોલિસિટી ઉત્પન્ન થઈ છે, અને જેથી ચૂનો છે એ સિમેન્ટની માફક હવાની ગેરહાજરીમાં પાણીની અંદર પણ સખત થઈ શકે છે. Now next point આવે છે silicate. High temperature lime combined with the silica and the alumina to form calcium aluminate and the calcium silicate. For this, lime should have the presence of silica and alumina. ઊંચા તાપમાને ચૂનો સિલિકા અને એલ્યુમિનિયા સાથે સંયોજાય અને કેલ્શિયમ એલ્યુમિનેટ અને કેલ્શિયમ સિલિકેટ બનાવે છે. તે માટે ચૂનામાં સિલિકા અને એલ્યુમિનિયાની હાજરી હોવી જરૂરી છે. ઓક્સાઇડ એન્ડ આલ્કલી. A small amount of the metallic oxide and the alkali are required to obtain the hydrolicity at the low temperature. એટલે કે નીચા તાપમાને હાઇડ્રોલિસિટી મેળવવા માટે થોડા પ્રમાણમાં મેટાલિક ઓક્સાઇડ અને આલ્કલીની આપણે જરૂર પડે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ સિલિકેટ એન્ડ ધ ઓક્સાઇડ એન્ડ આલ્કલી પોઈન્ટ. Next is the magnesium carbonate. The presence of the magnesium carbonate is required to increase the strength. Limestone has a hydrolicity even without clay if it contains 30% magnesium carbonate. The setting and the slacking of the lime is slowed down by the presence of the magnesium carbonate. મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટની હાજરી મજબૂતાઈ વધારવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. 30% જેટલો મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ હોય તો માટી વગર પણ ચૂનામાં હાઇડ્રોલિસિટી મળી રહે છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે 30% જેટલો મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ હોય તો તે માટી વગર પણ ચૂનામાં હાઇડ્રોલિસિટી મળી રહે છે. ચૂનાની જામવાની અને બુજાવવાની પ્રક્રિયા મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટની હાજરીથી મંદ પડે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ. Now sulfate. The presence of this small amount of the sulfate accelerate the formation of lime. થોડા પ્રમાણમાં સલ્ફેટની હાજરીથી ચૂનાની જામવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે. આયર્ન એટલે કે લોખંડ. It is not highly desirable in the lime, but in the small quantity, complex type of the silicate are formed in the lime which hard the lime. લોખંડ. ચૂનામાં લોખંડનું વધુ પ્રમાણ છે ઇચ્છનીય નથી, પણ જો અલ્પ પ્રમાણમાં હોય તો ચૂનામાં જટિલ પ્રકારના સિલિકેટ બને છે અને તે ચૂનાને સખત બનાવે છે, હાર્ડ બનાવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ પાયરાઇટ્સ. લાઇમસ્ટોન કન્ટેનિંગ ધ પાયરાઇટ્સ શુડ નોટ બી સિલેક્ટેડ. એટલે કે પાયરાઇટ્સ ધરાવતા ચૂનાના પથ્થરને પસંદ કરવો જોઈએ નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે શુદ્ધ ચૂનાની જલીયતા અને જામવાના ગુણોની સુધારવાની રીતોમાં માટીનું પ્રમાણ, સિલિકેટ, ઓક્સાઇડ અને આલ્કલી, મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ
સલ્ફેટ, લોખંડ અને પાયરાઇટ્સનું ડિસ્કશન કર્યું કે કળી ચૂનાને એટલે કે શુદ્ધ ચૂનાને સિમેન્ટ જેવો બનાવવા માટે પાણીની અંદર હવાની ગેરહાજરીમાં પણ સખત થઈ શકે તેવો બનાવવા માટે હાઇડ્રોલિસિટી આપણે વધારવી જોઈએ અને તેના માટે આપણે બધા પોઈન્ટનું ડિસ્કશન કર્યું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે પઝલોના એટલે શું, પઝોલોનિક મટીરિયલ એટલે શું, કુદરતી પઝલોના, કૃત્રિમ પઝલોના તેમજ પઝલોના મટીરિયલના ફાયદાઓનું ડિસ્કશન કર્યું, તેમજ શુદ્ધ ચૂના અને જલીય ચૂના વચ્ચેનો તફાવત, ડિફરન્સ બિટવીન ધ પ્યોર લાઇમ એન્ડ હાઇડ્રોલિક લાઇમ, તેમજ આપણે ચૂનાનો ઉપયોગ કરતી વખતે લેવાની કાળજીઓનું ડિસ્કશન કર્યું અને લાસ્ટમાં આપણે શુદ્ધ ચૂનાની જલીયતા અને જામવાના ગુણો સુધારવાની રીતનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ.